नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण प्रॉब्लेम सेट 6 यामधील ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स याच्यावर आधारित काही उदाहरणं बघणार आहोत. यापूर्वी आपण प्रॉब्लेम सेट 6 मधील एक्झाम्पल नंबर 6 अँड 7 हे दोन एक्झाम्पल्स यापूर्वीही बघितलेले आहेत. आज आपण एक्झाम्पल नंबर 8, 9 अँड 10 हे एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. हे एक्झाम्पल्स अतिशय महत्त्वाची आहेत. थोडेसे वेगळे कन्सेप्ट या उदाहरणामधून आपल्याला कळतील असे 2-3 उदाहरणं आपण महत्त्वाचे बघणार आहोत. त्यानंतर या एक्झरसाइजमध्ये, या प्रॉब्लेम सेटमध्ये जी काही उदाहरणं आपली सोडवण्याची राहिलेली आहेत त्या उदाहरणांवरही आज आपण चर्चा या ठिकाणी करणार आहोत. तर चला तर मग सुरू करूया आपण एक्झाम्पल नंबर 8ला. एक्झाम्पल नंबर 8 जे प्रॉब्लेम सेट 6मध्ये दिलेलं आहे ते समोर या ठिकाणी बोर्डवर लिहिलेलं आहे, तुम्हाला दिसतं आहे. त्या उदाहरणामध्ये आपल्याला ज्या काही बाबी दिलेल्या आहेत, जे मुद्दे दिलेले आहेत, यापूर्वी आपण ते अभ्यासलेले आहेत, पण आपण पुन्हा एकदा अशा पद्धतीचं उदाहरण, त्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज बदललेले आहेत, पण तरीही उदाहरण आपण सोडवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करूया. 2 buildings are in front of each other on a road of width 15 meter. From the top of the first building having the height 12 meter, the angle of elevation of top of the second is 30 degree. What is the height of the second building? Situation same दिलेली आहे. There are 2 buildings on the other side of the road. Yes, रोडच्या दोन्ही बाजूला 2 बिल्डिंग्स आहेत. Suppose this is one of the building and the another building, this is the second building. Yes, now suppose we say that this building is PQ and the another building is RS. Yes, suppose this is the first building and this is the second building. 2 buildings are in front of each other on a road of width 15 meter, means this is the width of the road and this width of the road is 15 meter, means SQ is equal to 15 meter. We have given here. From the top of the first building, having the height 12 meter, means the height of this building is 12 meter. Yes, from the top of the first building, the angle of elevation of top of the second, yes, where is angle? This is the horizontal line from R. If we draw perpendicular on PQ, we get this is a horizontal line and this angle is called as the angle of elevation, and this angle of elevation is 30 degree. Yes, now this R, we say that RT, it is a horizontal line. Yes, this is the angle of elevation, that is PRT. This is the angle of elevation. Now here, which are the 2 buildings? RS and PQ are the 2 buildings. Here, RS and PQ are 2 buildings. Yes, RS and PQ are 2 buildings. RS is equal to 12 meter, height of the first building is 12 meter. Then which is a horizontal line? RT is horizontal line. RT is horizontal line, and angle PRT is equal to angle of elevation, and this angle of elevation have given 30 degree. Angle of elevation is 30 degree. Then width of the road, that is SQ,
here width of road, that is SQ, is equal to 15 meter. Yes, width of the road is 15 meter. Now RT is perpendicular to PQ. RT is perpendicular to PQ. Then quadrilateral RSQT. RSQT is a rectangle, and hence SQ is equal to RT and is equal to 15 meter. In the same way, RS is equal to QT. RS is equal to QT is equal to 12 meter. Why? Because these are the opposite sides of rectangle. Yes, these are the opposite sides of the rectangle. Then in triangle PTR, angle of elevation is 30 degree. We know which sides we know. SQ is 15, RT is 15 meter. We have to find this TQ is 12 meter. Yes, TQ or QT is 12 meter. Yes, means we have to find PQ, height of the second building. TQ मला माहीत झाली, मला फक्त PT काढायची आहे, and PT plus TQ will get the height of the second building, that is PQ. Yes, now in this triangle PTR, tan 30 opposite side मला काढायची आहे, लक्षात घ्या. ॲडजसंट साइड दिलेली आहे, अपोजिट साइड मला काढायची आहे, अँगल दिलेला आहे. राइट हियर इन दिस ट्रायंगल tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, दैट इज PT divided by RT. Yes, what is the value of tan 30? Value of tan 30 is 1 upon root 3, means is equal to PT. We have to find PT divided by RT, means 15. Yes, cross multiplying we get PT is equal to 15 upon root 3. Value of PT is equal to 15 upon root 3. Now rationalize the denominator. PT is equal to 15 into root 3 divided by root 3 into root 3, that is 3, means here is 5 root 3. PT is equal to 5 root 3 meter. This is the value of PT. PT is 5 root 3. Yes. Now PQ is equal to, calculate PQ. PQ is equal to PT plus QT. What is PT? PT is 5 root 3 and plus QT. QT is 12, means the length of this second building is 12 plus 5 root 3 meter. This is our answer. This is the required height of the second building. Second building ची ही required height आहे. हे उदाहरण मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण वेगळ्याच व्हॅल्यू घेऊन या ठिकाणी सॉल्व केलेलं होतं. आता व्हॅल्यू जरी बदलल्या तरी थेअरी आणि त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते सेम असतं, त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाही. दुसरा भाग असा की त्यामध्ये जे काही कन्सेप्ट मला दिलेले असतात ते जे कन्सेप्ट आहेत ते मागच्या उदाहरणाप्रमाणेच आहेत, त्यामुळे सिच्युएशन इज सेम. सिच्युएशन सेम असल्यामुळे आपल्याला तशा पद्धतीचं उदाहरण सहज सोडवता येतं. आता एक वेगळ्या पद्धतीचं उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे, त्याच्यात थोडासा आपल्याला विचार करावा लागेल. उदाहरण अतिशय सोपं आहे, त्याची लांबी जरा जास्त आहे, म्हणून आपल्याला असं वाटतं की खूप हे उदाहरण कठीण असेल, पण अजिबात कठीण नाही. थोडासा विचार करा की उदाहरण वाचताना आपल्या डोळ्यासमोर ती एक प्रसंग त्या ठिकाणी उभा राहिला पाहिजे, आणि ज्यावेळेस एखादा प्रसंग आपण ते वाचल्यानंतर प्रसंग उभा राहतो तेव्हा आपल्याला आकलन झालेलं आहे असं आपण तेव्हा समजतो. मग या ठिकाणी मी उदाहरण वाचल्यानंतर मला लक्षात आलं पाहिजे की काय काय त्या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि त्या पद्धतीचा तो प्रसंग कसा आहे.
अ लॅडर ऑन अ प्लॅटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड व्हॅन. फायर ब्रिगेड व्हॅन आपल्याला माहिती आहे, त्या फायर ब्रिगेड व्हॅनवर एक शिडी असते, येस, लॅडर असते. तर ती लॅडर एक्सटेंड होते, येस. म्हणजे ज्या ठिकाणी ती बिल्डिंग ला आग लागलेली आहे तेवढ्या त्या खिडकीपर्यंत किंवा त्या बिल्डिंगपर्यंत, त्या टोकापर्यंत ती लॅडर त्या ठिकाणी एक्सटेंड होते. त्यांनी असं म्हटलं आहे की अ लॅडर ऑन अ प्लॅटफॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड व्हॅन कॅन बी एलिव्हेटेड ॲट ॲन अँगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्रीने ते एलिव्हेट होते, टू द मॅक्झिमम म्हणजे 70 डिग्रीने ती मॅक्झिमम तिची जेवढी लेंथ असेल तेवढी ती एक्सटेंड त्या ठिकाणी होईल. द लेंथ ऑफ द लॅडर कॅन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर. किती एक्सटेंड होतील? मॅक्झिममपर्यंत, म्हणजे मॅक्झिमम लेंथ त्याची आहे 20 मीटरपर्यंत. इफ द प्लॅटफॉर्म इज 2 मीटर अबाव द ग्राउंड, म्हणजे ती जी शिडी आहे ती त्या फायर ब्रिगेड व्हॅनवर असते, म्हणून जमिनीपासून त्या व्हॅनपर्यंतचं त्याच्या लॅडरचं जे टोक आहे, एंड पॉईंट आहे, त्या एंड पॉईंटपर्यंतचं जे डिस्टन्स मला दिलेलं आहे इट इज अ 2 मीटर, येस. अबाव द ग्राउंड, फाइंड द मॅक्झिमम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लॅडर कॅन बी रीच. ती लॅडर जमिनीपासून किती उंचीवर पोहोचू शकते? 20 मीटरची लॅडर 70 डिग्री अँगल ऑफ एलिव्हेशनने ग्राउंडपासून किती अंतरावर ती लॅडरचं टोक त्या ठिकाणी पोहोचू शकतं, हे मला या ठिकाणी काढायचं आहे. इट इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. आता जर असा विचार केला आपण, एक फायर ब्रिगेड व्हॅन अशा पद्धतीने आहे. आता या ठिकाणी दर्शवताना मी फक्त या ठिकाणी असा एक ब्लॉक दर्शवतोय. या ठिकाणी याची जी हाईट आहे ती 2 मीटर आहे, येस. 2 मीटरवरून ती लॅडर त्या ठिकाणी होते, ही पण 2 मीटर असेल, येस. आता ती लॅडर या ठिकाणी आहे, या प्लॅटफॉर्मवर आहे ठेवलेली, आणि मग इथून काय होणार आहे? ती एक्सटेंड होणार आहे, येस. समजा असा विचार करूया आपण की ही बिल्डिंग आहे, येस. या ठिकाणी ती लॅडर अशा पद्धतीने एक्सटेंड होते, म्हणजे इथून ती लॅडर जाईल तर, आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी तिचं टोक या ठिकाणी पोहोचेल. हा अँगल ऑफ एलिव्हेशन मला मिळेल 70 डिग्री. वी हॅव गिव्हन एलिव्हेटेड ॲट ॲन अँगल ऑफ 70 डिग्री. 70 डिग्रीला ते त्या ठिकाणी एलिव्हेट झालेलं आहे आणि या ठिकाणी पोचलेलं आहे इथपर्यंत, असं मी या ठिकाणी विचार करतो. मग आपण लॅडरची जी लेंथ आहे ती 20 मीटर आहे. द लेंथ ऑफ दॅट लॅडर इज 20 मीटर. लॅडर इज AB. AB इज अ लॅडर, असं गृहीत धरूया आपण. दुसरा भाग, AB जर लॅडर असेल तर मला त्या ठिकाणी हा जो क्वाड्रिलॅटरल मी या ठिकाणी घेतलेला आहे दॅट इज द रेक्टँगल, या रेक्टँगलला पण आपण कुठलं तरी नाव देऊया. इथे मी नाव देतो आता APQ अँड R. ही टोटल हाईट मला या ठिकाणी विचारात घ्यायची आहे की जमिनीपासून किती अंतरावर, म्हणजे मला BQ काढायचं आहे. या ठिकाणी काय काढायचं आहे? BQ, येस. मग आता याचं एक्सप्लेनेशन लिहूया आपण. एक्सप्लेनेशन कशा पद्धतीने लिहिणार मी? तर फर्स्ट दॅट इज RQ रिप्रेझेंट्स द फायर ब्रिगेड व्हॅन, येस. RQ किंवा AB असं म्हणा तुम्ही, AP. RQ रिप्रेझेंट्स अ फायर ब्रिगेड व्हॅन, येस. RQ ही फायर ब्रिगेड व्हॅन आहे असं मी गृहीत धरलं. AB रिप्रेझेंट्स द लॅडर. AB रिप्रेझेंट्स अ लॅडर. AB इज इक्वल टू 20 मीटर, येस. AB मला किती दिलेली आहे? 20 मीटर दिलेली आहे. नंतर विच इज द होरिझॉन्टल लाईन? AR. मला बघा प्रत्येक वेळेस होरिझॉन्टल लाईन सिलेक्ट करावी लागते. AR इज होरिझॉन्टल लाईन. देन अँगल ऑफ एलिव्हेशन BAR.
angle of elevation, that is angle BAR is equal to 70 degree. BAR angle हा 70 degree, that is angle of elevation, that is theta. RQ is equal to 2 meter or AP is equal to 2 meter. RQ is equal to 2 meter हे मला दिलेलंच आहे, बिकॉज इथे म्हटलेलं आहे बघा, इफ द प्लॅटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड. प्लॅटफॉर्म हा त्या ग्राउंडपासून 2 मीटर अंतरावर आहे, म्हणून त्या ठिकाणी मी RQची व्हॅल्यू किती घेतली, 2 मीटर घेतली. आता RQ 2 असेल तर AP इज ऑल्सो 2 इज इक्वल टू AP. मी सरळच म्हटलं RQ इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू AP मीन्स AP इज ऑल्सो 2 मीटर. आता इन ट्रायंगल ARB, इन ट्रायंगल ARB हा ट्रायंगल मी या ठिकाणी विचारात घेणार. त्या ट्रायंगलमध्ये मला काय माहिती हवी आहे, कोणती साईड मला काढायची आहे याचा विचार करूया. BR मी जर काढली तर मला BQ काढता येईल, कारण RQ इज 2 मीटर. हायपोटेनस या ट्रायंगलचा मला माहिती आहे, हायपोटेनस इज 20 मीटर. अपोजिट साईड मला काढायची आहे या अँगलच्या विथ रिस्पेक्ट टू दिस अँगल. अपोजिट साईड वी हॅव टू फाइंड. अपोजिट साईड इज BR मीन्स वी मस्ट टेक द रेशो दॅट इज साइन रेशो और कॉस रेशो. पण आपल्याला या ठिकाणी व्हॅल्यू दिलेली आहे साईनची, म्हणून आपण साइन रेशो त्या ठिकाणी वापरणार. इन दिस ट्रायंगल sin 70 is equal to BR upon AB. BR upon AB. What is our formula? Opposite side upon hypotenuse. Yes, BR upon AB. What is the value of sin 70? Sin 70 is 0.94 is equal to BR. We have to find BR divided by AB. AB is 20 and hence BR is equal to 20 into 0.94. 0.94 ही sin 70 ची व्हॅल्यू दिली, लक्षात घ्या. म्हणून मी क्रॉस मल्टिप्लाय केलं इथे. BR इज इक्वल टू 20 इंटू 0.94 अँड हेन्स BR इज इक्वल टू, याचं मला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल 18.80 मीटर. दिस इज द व्हॅल्यू. BR ची व्हॅल्यू तुम्ही काढू शकलात. पुढे तुम्हाला काढायचं आहे BQ. BQ इज इक्वल टू BR प्लस RQ. BR इज 18.80 and plus 2 meter is equal to 20.80 meter, and hence the required answer is 20.80 meter. Means that find the maximum height from the ground up to which the ladder can be reached is equal to 20.80. अशा पद्धतीचं एक स्टेटमेंट खाली लिहायचं. दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी असं वाटलं किंवा हे उदाहरण खूप मोठं आहे, या ठिकाणी बरेच कॅल्क्युलेशन करावे लागतील. इथे एक व्हॅल्यू वेगळ्या प्रकारची दिली आहे, दॅट इज साइन 70. येस, कारण आपल्या टेबलमध्ये ह्या व्हॅल्यू नाहीच आहेत. साइन 20 नाही आहे, साइन 70 नाही आहे, कॉस 70 नाही आहे. ह्या व्हॅल्यू आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेल्या नाहीत. त्या पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला त्या शिकता येतील. त्याचे टेबल्स पण तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील. पण आत्ता या इयत्तेमध्ये मला या व्हॅल्यूज माहीत नाही, म्हणून मग आपण या ठिकाणी त्यांनी त्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे आपण कॅल्क्युलेशन करतो आहोत. ओके, आता एक अतिशय महत्त्वाचं उदाहरण आहे आणि ते बऱ्याच वेळा विचारलं जातं. त्याच्यामध्ये एक वेगळा कन्सेप्टसुद्धा तुम्हाला शिकायला मिळेल. ऑलरेडी तुम्ही तो शिकलेला आहात, पण त्याचा उपयोग आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये करायचा आहे. एक्झाम्पल अतिशय सोपं आहे. ते एक्झाम्पल आपण आधी लिहूया, म्हणजे मग आपल्या ते लगेच आकलनात येईल, लक्षात राहील आणि त्या उदाहरणाकडे बघण्याची दृष्टी आपली बदलेल. व्हाईल लँडिंग
लँडिंग ॲट ॲन एअरपोर्ट, ॲट ॲन एअरपोर्ट, अ पायलट made an angle of depression of 20 degree, average speed of plane was 200 km/h. The plane reached the ground after 54 seconds. Yes, after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. अतिशय उत्कृष्ट आणि व्यवस्थित असं सोडवता येईल अशा पद्धतीचं उदाहरण या ठिकाणी दिलेलं आहे. उदाहरण पुन्हा एकदा वाचूया आपण. व्हाईल लँडिंग ॲट ॲन एअरपोर्ट, अ पायलट मेड ॲन अँगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री. ज्यावेळेस विमान उडत असतं त्यावेळेस त्याला लँड व्हायचं असतं, त्यावेळेस अँगल ऑफ डिप्रेशन होईल आणि ते त्या पॉईंटकडे, त्या एअरपोर्टकडे जायला लागेल. ॲव्हरेज स्पीड ऑफ दॅट प्लेन वॉज 200 km/h व्हाईल लँडिंग, म्हणजे लँडिंगला सुरुवात केल्यानंतर 200 km/h त्याचा वेग होता. द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 seconds. म्हणजे ते प्लेन त्या ग्राउंडवर जेव्हा पोहोचलं किंवा पोहोचेल ते किती वेळात पोहोचेल तर 54 सेकंदामध्ये ते त्या एअरपोर्टला, त्या जमिनीवर त्या ठिकाणी स्पर्श ते करेल असा त्याचा अर्थ आहे. नाउ फाइंड द हाईट ॲट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लँडिंग. म्हणजे लँडिंगला सुरुवात करण्यापूर्वी त्या ची उंची किती होती जमिनीपासून हे मला त्या ठिकाणी काढायचं. येस, मग असा विचार करूया आपण की या ठिकाणी ते प्लेन उडतं आहे. येस, तिथून त्याला असं लँडिंग करायचं आहे. दिस इज द होरिझॉन्टल लाईन ऑफ दॅट प्लेन. या प्लेनची ही होरिझॉन्टल लाईन आहे. येस, आणि या ठिकाणाहून त्याला लँडिंग करायचं आहे. अँगल ऑफ डिप्रेशन, हा जो अँगल ऑफ डिप्रेशन आहे, दिस अँगल ऑफ डिप्रेशन इज 20 डिग्री. येस, म्हणून मी या ठिकाणी म्हणतो ॲट द पॉईंट ए द प्लेन स्टार्ट्स टू लँड, म्हणजे लँड होण्यासाठी ए या पॉईंटपासून त्या प्लेनने सुरुवात केली. या ठिकाणी मी म्हणतो ए पी इज अ होरिझॉन्टल लाईन. या ठिकाणी अशा पद्धतीने तो लँडिंगला सुरुवात करेल आणि या ठिकाणी जमिनीवर ते प्लेन या ठिकाणी पोहोचला असं गृहीत धरूया आपण. दिस इज द सरफेस. येस, दिस इज द ग्राउंड. ही हाईट मला काढायची आहे बघा. ते प्लेन ज्यावेळेस लँड करायला सुरुवात करेल त्यावेळेस त्या प्लेनची हाईट काय होती असं मला या ठिकाणी विचारात घ्यायचं आहे. ए बी इज द हाईट ऑफ दॅट प्लेन व्हाईल लँडिंग. लँडिंग करत असताना किंवा लँडिंग होत असताना ज्या पॉईंटला ते लँडिंगला सुरुवात केली त्याने, त्या पॉईंटपासून जमिनीपर्यंतचं अंतर मला या ठिकाणी विचारात घ्यायचं आहे. येस, सी या पॉईंटला ते या ठिकाणी जमिनीवर पूर्णपणे टेकलं आणि मग पुढे तुम्हाला प्रोसेस माहिती आहे. येस, म्हणजे या पद्धतीची सिच्युएशन मला जर लक्षात आली आणि ती जर मी लक्षात घेतली तर उदाहरणं सोडवणं फार सोपं आहे. आता ही सिच्युएशन लक्षात आल्यानंतर एक सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा मला या ठिकाणी या उदाहरणामध्ये वाटतो
आणि तो म्हणजे आपल्याला त्यांनी स्पीड आणि टाइम दिलेला आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲव्हरेज स्पीड ऑफ दॅट प्लेन वॉज 200 किलोमीटर. द प्लेन रीच्ड द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड्स. म्हणजे इथून लँड व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर इथपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याला लागणारा वेळ कालावधी मला दिलेला आहे 54 सेकंड्स. येस, माझं कदाचित बोलणं जास्त होत असेल, पण हे समजल्याशिवाय मला तो फॉर्म्युला वापरता येणार नाही. आणि ज्यावेळेस आकलन होतं त्यावेळेस मला लगेच लक्षात येतं की मला हा फॉर्म्युला या ठिकाणी वापरावा लागेल. आता एक एक मुद्दा आपण या ठिकाणी लिहूया की A is the position of the plane, yes, and C represent the position when the plane lands. Yes, पहिला मुद्दा लिहूया आपण. A is position of a plane. पहिला मुद्दा लिहिला मी की A ही काय आहे, पोझिशन ऑफ द प्लेन आहे की ज्या ठिकाणी लँडिंगला सुरुवात केली त्याने ती पोझिशन. अँड C is position of a plane when plane lands. म्हणजे ज्यावेळेस लँडिंगला सुरुवात इथे केली आणि इथे लँड्स म्हणजे पूर्ण ती लँडिंग झाली या ठिकाणी. येस, म्हणजे या C पॉईंटला ते त्या ठिकाणी घडलं. AP इज द हॉरिझॉन्टल लाईन. आपण नेहमी घेतो त्याप्रमाणे AP इज हॉरिझॉन्टल लाईन. आता ही AP हॉरिझॉन्टल लाईन आहे तर हा अँगल ऑफ डिप्रेशन आहे PAC. इथे मी लिहून घेतो अँगल ऑफ डिप्रेशन. अँगल PAC इज इक्वल टू किती आहे, 20 डिग्री आहे. येस, PAC इज इक्वल टू 20 डिग्री. मला अजून लक्षात येईल की ACB इज ऑल्सो 20 डिग्री. मीन्स अँगल PAC इज इक्वल टू अँगल ACB इज इक्वल टू 20 डिग्री. हे दोघंही अँगल 20 डिग्री आहेत, अल्टरनेट अँगल्स. दीज आर द अल्टरनेट अँगल्स बिकॉज दिस टू आर द पॅरलल लाईन्स अँड दिस इज अ ट्रान्सव्हर्सल. येस, याप्रमाणे आपण विचार करूया. आता हा अँगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री आहे, म्हणजेच अँगल ऑफ एलिव्हेशन आपण विचारात घेतला हा 20 डिग्री. आता ॲव्हरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, त्या प्लेनचा ॲव्हरेज स्पीड मला दिलेला आहे. ॲव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर. येस, हा मला स्पीड दिला आहे. अँड टाईम रिक्वायर्ड टू रीच ॲट द पॉईंट C या पॉईंटला त्याला पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ, टाईम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 54 सेकंड्स. आता या 54 सेकंड्सचे मला आवर्समध्ये रूपांतर करावं लागेल, कारण वरती स्पीड त्याचं जे युनिट दिलेलं आहे ते किलोमीटर पर आवरमध्ये दिलेलं आहे आणि टाईम दिलेला आहे मला सेकंडमध्ये. म्हणजे सेकंडचं रूपांतर मला आवर्समध्ये करावं लागेल. मीन्स वी मस्ट डिव्हाइड 54 बाय 3600. नाउ इट बिकम्स आवर्स. 54 अपॉन 3600 आवर्स हे मी तासामध्ये करून घेतलं हे रूपांतर. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. फॉर्म्युलाही मला माहिती असला तरी मला व्हॅल्यू टाकताना युनिट्सच्या बाबत विचार करावा लागेल. म्हणून या ठिकाणी असे कन्सेप्ट आहेत की हे आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात. येस, मग आता डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड और डिस्टन्स और द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम A to C is 54 seconds. Means 54 upon 3600 hours. Speed of that plane is 200 किलोमीटर पर आवर. त्यावरून मला डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड काढता येईल. डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. Now what is the speed?
200 किलोमीटर पर आवर इंटू व्हॉट इज द टाइम 54/3600 इज इक्वल टू, हे कॅन्सल होतील इथे येईल 18, इथे येईल 3 म्हणजे 3 किलोमीटर. बघा मला या ठिकाणी स्पीड काय दिला आहे 200 किलोमीटर, म्हणून या ठिकाणी डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड किती आलं 3 किलोमीटर, नॉट मीटर, इट इज किलोमीटर. म्हणजे 3 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड होईल 54 सेकंदामध्ये ए टू सी. येस, म्हणजे ए टू सी इज 3 किलोमीटर, हे मला माहीत झालं. दुसरा भाग मला हाईट काढायची आहे, म्हणजे या ट्रायंगलचा जर मी विचार केला ए बी सी, तर मला काय माहिती आहे वी नो हिअर हायपोटेनस, वी मस्ट फाइंड आउट ए बी, दॅट इज हाईट ऑफ दॅट प्लेन व्हेन इट स्टार्ट्स लँडिंग. म्हणून मला ए बी या ठिकाणी काढावं लागेल. नाव इन ट्रायंगल ए बी सी, नाव इन ट्रायंगल ए बी सी. आता मला साइन 20 बरोबर आहे या ठिकाणी विचारात घ्यावं लागेल. मला इथे साइन 20 ची व्हॅल्यू सुद्धा दिली आहे. साइन 20 इज इक्वल टू 0.342. येस, एक्झाम्पलमध्येच देऊन दिलेली ती व्हॅल्यू, त्यामुळे ती व्हॅल्यू मला या ठिकाणी टाकावी लागेल. साइन 20 इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 20 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. What is the value of sin 20? Sin 20 is 0.342 is equal to AB. We have to find AB divided by AC means 3 किलोमीटर. बघा किती सोपं होतं. एवढाच भाग महत्त्वाचा आहे, पण त्याच्यासाठी मला ह्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी विचारात घ्याव्या लागतात. अँड हेन्स AB इज इक्वल टू 3 इंटू 0.342. तुम्ही प्रॉडक्ट करा यांचा. 3 इंटू 2 दॅट इज 6, 4 इंटू 3 दॅट इज 12, 9 हिअर इज 10 मीन्स 1 2 3 मीन्स 1.026 किलोमीटर. दिस इज किलोमीटर. येस, म्हणजे ही जी हाईट आहे, हे प्लेन किती किलोमीटरवरून लँडिंगला सुरुवात होईल तर 1.026 किलोमीटर और 1026 मीटर. काय केलं मी या ठिकाणी किलोमीटरला फक्त 1000 ने गुणलं तर त्याचे मीटरमध्ये रूपांतर झालं. दॅट इज 1026 मीटर किंवा 1.026 किलोमीटर. या पद्धतीने मला हे उदाहरणं सहज सोडवता येतात. आता या प्रॉब्लेम सेट 6मध्ये काही 2-3 उदाहरणं अतिशय महत्त्वाची ती राहिलेली आहेत. आपण ती उदाहरणं पण या ठिकाणी सोडवणार आहोत. बऱ्याच वेळा आपल्याला एक रेशो दिलेला असतो आणि त्या रेशोवरून मला इतर रेशो काढा असं या ठिकाणी विचारलेलं असतं. हे रेशो काढताना मी काय करतो, त्याला 2 मेथड्स माझ्याकडे आहेत. पहिली मेथड जी आहे ती ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज मी वापरेल, किंवा दुसरी जी मेथड आहे त्याच्यामध्ये मी फक्त ट्रायंगल घेईल, राईट अँगल ट्रायंगल तयार करेल आणि मग त्याच्यावरून त्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सहज मला काढता येतील. इफ एक्झाम्पल, दिस इज एक्झाम्पल नंबर 3 इन प्रॉब्लेम सेट 6. इफ tan theta is equal to 2, yes, tan theta is 2, comma, then find the values of other trigonometric ratios. हे उदाहरण मला सोडवायचं. एवढंच फक्त दिलेलं आहे की साइन थीटा इज इक्वल टू 2. हे सोडवताना मी काय करणार, ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीज मला माहिती आहेत. मग ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटीजचा उपयोग करणं सगळ्यात सोपं आहे.
म्हणून मी या ठिकाणी ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी वापरतो. ट्रायंगलचा उपयोग करून तुम्ही स्वतः घरी सोडवून बघा. हियर tan theta is equal to 2 that is given, and hence we know that identity, आता आपल्याला आयडेंटिटी वापरायची आहे. sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, means sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Tan square theta means 2 square, and hence sec square theta is equal to 1 plus 4 is equal to 5. This is sec square theta, and hence sec theta is equal to root 5. म्हणजे मला sec thetaची व्हॅल्यू पण मिळाली, दॅट इज रूट 5. येस, हा भाग तुम्ही लक्षात घ्या. sec theta मला रूट 5 मिळाल्यानंतर मला पुढचा भाग विचारात घेता येईल, मला कॉस काढता येईल. येस, then cos theta is equal to 1 upon sec theta, आयडेंटिटी मला माहिती आहे, and hence cos theta is equal to 1 upon root 5. येस, हे बघा 1 upon sec thetaची व्हॅल्यू किती आहे, रूट 5, म्हणजे cos theta is equal to 1 upon root 5 मला या ठिकाणी मिळाले. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस थिटा. दुसरा भाग, मला आता साईन काढता येईल का? येस, काढता येईल. आता या ठिकाणी दोन पद्धती आहेत. पुन्हा तुम्हाला कॉस माहिती आहे तर तुम्ही साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 असं वापरून त्या ठिकाणी साईन काढू शकाल, किंवा कॉस आणि टॅन तुम्हाला माहिती आहे आणि कॉस माहिती आहे, सहज तुम्ही या ठिकाणी साईन काढू शकतात. हियर tan theta is equal to काय विचारात घेतलं मी बघा, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ tan theta इज 2 इज इक्वल टू sin theta मला काढायचं आहे. व्हॉट इज cos theta? cos theta इज 1 upon root 5. येस, मी या पद्धतीने लिहून घेतलं, किंवा तुम्ही याच्यात इथे अशा पद्धतीने केलं तरी चालेल. कॉस थिटाने याला गुणायचं आहे, म्हणजे टॅन थिटा इंटू कॉस थिटा इज इक्वल टू साइन थिटा. येस, टॅन थिटाची व्हॅल्यू 2 आहे, कॉस थिटा तुम्हाला माहिती आहे 1 अपॉन रूट 5 अँड इज इक्वल टू साइन थिटा, मीन्स व्हॅल्यू ऑफ साइन थिटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5. येस, हे पण तेच येणार आहे. मला या ठिकाणी काय करता येईल तर 2 इंटू 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू साइन थिटा, अँड हेन्स साइन थिटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5. येस, ही मला साइन थिटाची व्हॅल्यू मिळाली. आता ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कोणकोणते आपण काढले? फर्स्ट दॅट इज सेक काढला, आफ्टर सेक कॉस रेशो काढला, कॉस नंतर साइन काढला. आता कुठला रेशो राहिलेला आहे? मला कॉट काढायचा आहे. येस, नाव कॉट थिटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टॅन थिटा, अँड हेन्स कॉट थिटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. व्हॅल्यू ऑफ टॅन थिटा इज 2 अँड दॅट्स वाय कॉट थिटा इज 1 अपॉन 2. याप्रमाणे मला कॉट थिटा मिळेल. दुसरा भाग, आता कोसेक राहिलेला आहे. वी नो दॅट कोसेक थिटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थिटा, means 1 upon sin theta is 2 upon root 5, and hence root 5 upon 2, this is the value of cosec theta. cosec theta ची व्हॅल्यू मला व्यस्त करून त्या ठिकाणी मिळून जाईल. मग आता साइन आपल्याला मिळाला, कॉस मिळाला, येस टॅन मला माहितीच आहे, कॉट मिळाला, सेक मिळाला आणि कोसेक मिळाला. या सगळ्या व्हॅल्यू मी या ठिकाणी सहज काढू शकतो. येस, म्हणजे कुठलाही एक ट्रिग्नॉमेट्रिक व्हॅल्यू मला दिलेली असेल तर मला उरलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू काढता येतील यूजिंग द आयडेंटिटी ऑर यूजिंग द ट्रायंगल मेथड. तुम्ही ट्रायंगल वापरला तरी चालेल, ट्रायंगल मेथडने सुद्धा ह्याच व्हॅल्यू तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतील. ओके, उरलेली जी उदाहरणं आहेत क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 4, हे जे 2 उदाहरणं आहेत हे तुम्हाला सोडवायचे आहेत प्रॉब्लेम सेट 6 मधले. जवळजवळ आता प्रॉब्लेम सेट 6 आपला या ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे आणि ट्रिग्नॉमेट्री हे जे प्रकरण आहे हे प्रकरणसुद्धा आपण या ठिकाणी कंप्लीट केलेलं आहे. यानंतर जेव्हा पुढचा जो व्हिडिओ येईल त्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये किंवा पुढच्या तासाला आपण पुढचं जे प्रकरण आहे मेन्सुरेशन ते आपण सुरू करणार आहोत. तेव्हा आज आपण या ठिकाणी थांबूयात. याचा सगळ्यांचा तुम्ही अभ्यास करा, घरी वेगवेगळी फॉर्म्युलीज पुन्हा पुन्हा बघत चला. त्याचा एक वेगळा चार्ट तुम्ही घरी तयार करा आणि तो चार्ट समोर तुमच्या नेहमी अभ्यास करताना समोर ठेवा. उदाहरणं सोडवताना त्या चार्टचा वापर करा. वेगवेगळे फॉर्म्युलेज त्याच्यातून शोधत राहा आणि रिप्लेसमेंट करत राहा, त्या व्हॅल्यूज टाकत राहा. चुकलं तरी चालेल पण तुम्ही प्रॅक्टिस करत राहा आणि सराव करत राहा. ओके, आज आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुन्हा आपण भेटूया. धन्यवाद.